issues, and she keeps discussing with me the various mental health issues of children with disability. So I think she's a big resource in the field of disability rehabilitation, especially in the medical component. And she doesn't stop herself with the medical aspect. She also goes on to various other aspects of rehabilitation, maybe physiotherapy or occupational therapy or special education, speech interventions or psychological intervention. She always gives her opinion and inputs, which of course helps us a lot in taking out our activities. So one such expertise what she will be sharing us today is about the adequate nutrition for children with special needs. We are all aware that we have been celebrating the Poshan Ma 2020, that is the nutritional month for the year 2020. This is basically to emphasize the importance of the nutrition for everybody in that case, especially for children. And when it comes to children with special needs, I think we have to give always an additional care for the nutritional component. So we have been celebrating various programs in this regard, and one such program is this webinar on understanding what would be the adequate nutrition for children with special needs. So I think Madam would be the right person to begin this program. So in this context, I also welcome and thank our director, NIPMD, Mr. Nachiketa Raut, and our Deputy Registrar officiating, Dr. Amarnath, and Deputy Registrar Shankar Narayanan sir, and other head of the departments and other faculties, and the participants who have joined with us, especially some parents and people with special needs also have been part of us. So I welcome you all for this session, and I'm sure like Madam's input will give us a lot of enlightenment, and especially the nutritional component for children with special needs. Now, earlier we have been associating to conduct some programs with our homeopathy section, also our CCRH program. So I also thank Dr. Koli Raju, who had also given a lot of inputs, and his team who had been associating with us and providing various inputs, especially from the homeopathy background. So I also welcome those professionals for this webinar, and I switch over the mic to Madam for you to take over for this webinar. Thank you, Madam. Please take up the session. Yeah. Good morning. Am I audible, Karthikeyan, sir? Yes, Madam. You are audible. Please. Yeah. Good morning. Vanakkam. So I'm Dr. Vijayalakshmi from NIPMED. So we are, I have been asked to present on nutritional requirements for children with Divyangjan. Divyangjan, that is children with difficulties, different abilities. So thank you, Karthikeyan sir, for this opportunity given to me. I thank our director in charge, Dr. Nachiketa Raut, and all the head of departments and my colleagues who are helping me to participate in this program. So right away, I'm going into the topic. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நியூட்ரிஷன்ங்கப்பட்டது வந்து எவ்வளவு உணவு இந்த குழந்தைகளுக்கு பிறந்ததுலேருந்து நம்ம பெரியவங்கள ஆகிறந்தன்னைக்கும் எவ்வளவுக்கான உணவு வேணும்னு உள்ள பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். வந்துட்டு அதில் எப்படின்னா அடுத்த ஸ்லைட் சார். ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க் தான் குழந்தைங்க பிறந்த உடனே நம்ம வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் தான் கொடுப்போம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் மில்க் யூ கேன் ஹேவ். ஸோ அதனால ஐ திங்க் பிரெஸ்ட் மில்க் இஸ் த பெஸ்ட் மில்க். ஸோ அதில் எல்லா நியூட்ரியன்ஸ், இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் the antibodies required to fight the disease. அதாவது நமக்கு இந்த எதிர்ப்பு சக்திங்கப்பட்டது antibodies. So the antibodies are present in the breast milk. So குழந்தை பிறக்கும் போதே first day உள்ள மில்கே நம்ம கொடுக்கணும். So that is called colostrum, and that is given on the first day of birth itself. So colostrum-ங்கப்பட்டது அம்மாவோட breast milk first day வரப்பட்ட அந்த breast milk தான் அது. So அதை நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா it contains all the antibodies. ஸோ எந்தெல்லாம் நோய் வருதோ அதுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி அதுல இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு குறைபாடு தான் அதுல இருக்கு. ஸோ அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அனிமியா இருக்கானா we'll have to supplement iron drops.
ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃபெரஸ் ஃபார்முல அயன் ட்ராப்ஸ் கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அவங்க நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதையும் ஒரு 4 to 6 months, up to 4 to 6 months you have to give them this iron drops, because additional feeds நம்ம weaning food கொடுக்கறதையும் அவங்களுக்கு iron drops கொடுக்க வேண்டி வரும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இது 1.5 years வரைக்கும் குழந்தைக்கு breast milk கொடுக்கலாம். ஆனா 4ஆம் மாசத்துல இருந்து additional feeds கொடுக்க வேண்டி வரும். So next slide sir. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு 1 yearல நம்ம என்னெல்லாம் கொடுப்போம். இப்போ பிரெஸ்ட் மில்க் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து எது சொல்லணும், நம்ம வந்து 4ஆம் மாசத்துல நம்ம கொடுக்கப்பட்ட நியூட்ரிஷனை பத்தி சொல்லணும். ஸோ 4ஆம் மாசத்துல நம்ம கொடுக்கறது வந்து வீனிங் ஃபுட்டு. அதாவது 4ஆம் மாசத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைக்கு கொஞ்சம் பழம் நசுக்கி கொடுப்பாங்க. ஸோ சில்ட்ரன் ஆர் கிவன் சம் பனானா, ஸ்மாஷ்டு பனானா, இல்லாட்டா கேரளா பனானா இஸ் தேர். ஸோ கேரளா பனானா எப்படின்னா அந்த கேரளா பனானால வந்து கொஞ்சம் பாதி வேக வச்சுட்டு அதை நசுக்கி கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க. ஒரு 1/4 பழம் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ the screen is not visible sir because somebody is presenting, so please ஸோ வீனிங் ஃபுட்டு வந்து என்னதுன்னா அது வந்து பனானா கொடுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து கேழ்வரகு வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து முளைக்க வைக்கணும். தட் இஸ் ராகியை வந்து நம்ம முளைக்க வச்சு ஓவர் நைட்டு நம்ம அதை வெட்டா போட்டிருந்து முளைக்க வைக்கணும். அடுத்த நாள் எடுத்து வெயில போட்டு ஒலத்தி அதை பவுடர் பண்ணினோம்னா அது வந்து அந்த பவுடரை வந்து வெல்லத்தோட சேர்த்து you have to mix it. சரிமா. So the screen is not visible. So yeah. So weaning food la வந்து you can have ragi. So the screen is not visible. It's okay. I'll sit. So ragi வந்து முளைக்க வச்சு. So ragi is very important. It contains a lot of proteins and it is rich in iron also. So ragi can be given to children. So ragi is a very good food and it is given in the form of porridge. From 4th month you have to give only very small quantity of ragi. Then you have to give, if ragi is not available and you are in a city, you are in a foreign country, then you give that Cerelac and all. I don't recommend all those weaning food. ஸோ அடிஷனலா அம்மாவோட பாலுக்கு பதிலா நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்ம ஊர்ல இருக்கப்பட்ட பொருட்கள் தான். யூ கிவ் அவர் ஓன் திங்ஸ், அவர் ஓன் வில்லேஜ் திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் யூ ஆர் இன் a foreign country and you are not able to give anything, you give Cerelac and those weaning foods are there from the government and also other things. But if you can make the weaning food at home, then it will be good. So the screen is not visible. So when the child is 6 months old, you can give smashed dal, smashed rice, nicely boil the rice நல்லா வெந்து தால் பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் வர மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். Very small quantity only you can give as feeding, because the child is on mother's breast milk. So up to 1.5 years the child is going to be on breast milk because that is the best nutrition available in the world. So அதுங்க கூட நம்ம additionally we are from 6th month onwards we are going to give rice boiled, நல்லா boil it very nicely and then give cooked rice, and then you add little ghee, put little salt, because it is advised that not to give salt to children right from the beginning, because our body doesn't want salt and milk, it seems. Our body is made up in such a way, that gastrointestinal system is made up in such a way that we don't need actually salt, milk and all that. Only because we are forcing in a lot of milk and a lot of salt, we are becoming addicted to addiction வந்துடுறது. அதனால ஆக்சுவலி சால்ட் இல்லாம இருந்தா நல்லது, பட் நீங்க சால்ட் போட்டேனாலும் ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் வந்து இந்த நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மெயினா நமக்கு என்னதுன்னா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்ம பொசிஷன் பண்றோம். யூஸ்வலி திவ்யாங்ஜன் they find it difficult to swallow, so they should be kept in a particular position. That is very important. So the child who is going to be fed should be at a 45 degree to the
the feeding, mother should keep the child in 45 degrees. Don't put the child in the slanting position, because you cannot feed in the slanting position. You should not do that in the slanting position. So you feed the child in 45 degrees. You were not in the lying down position. படுக்க வச்சு சாப்பிட வைக்க கூடாது. So you should be always giving the child, holding the child in 45 degrees. So hold the child in 45 degrees, and but by 1 year, the child should eat whatever the mother is eating, half of it. ஒரு அம்மா எவ்வளவு சாப்பிடுறாங்களோ அதோட ஒரு அரை பாகமாவது குழந்தைக்கு போகணும்னு சொல்றாங்க. அது நம்மளால முடியாது. ஏன்னா எஸ்பெஷலி நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைங்களால சாப்பிட வைக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கள. ஸோ தே ஹேவ் ஸ்வாலோயிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா அம்மா 2 தோசை சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு தோசையாவது குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இஃப் த மதர் இஸ் ஈட்டிங் 2 தோசா, the child should be given at least 1 dosa. So that too, if there is difficulty in swallowing, the consistency has to be made into such a thing so that the child will have a smoothly swallow. So ஒரு bolus மாதிரி உருளையா எடுத்துட்டு ஒரு small bolus எடுத்து you have to give to the child. So the chewing has to be, it may be the child may not chew. So you have to develop chewing, and the chewing has to be developed in a technique called, so the slide is not visible. Can you put the slide, sir? Karthikeyan sir, the slide is not visible. So you give potato finger chips, you know. So you give finger chips, potato finger chips. That is it. Potato finger chips has to be added. FINGER. So potato finger chips, that you cut the potato and like a finger, boil it, and then keep it in between the gum and the cheek. So நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை நீளமா கட் பண்ணி ஒரு விரலோட அளவுக்கு, சின்ன விரலோட அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்மளோட கம்ஸுக்கும் நம்மளோட சீக்குக்கும் இடையில அந்த இதை வைக்கணும். ஸோ அப்படி வைக்கும் போது the child is able to start chewing. And இப்போ பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு நல்ல நியூட்ரியன்ட் கொடுத்தானே, இட் கண்டெய்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ அதனால பொட்டேட்டோவை வந்து நீளமா நம்ம வச்சுட்டு நம்ம அது பண்ணலாம். Karthik, the slide is not visible because I have made a picture of the finger chips and all. There are a lot of pictures. Can you help me with the slides, Karthikeyan sir? Madam, the slides are visible for us, ma'am. The slides are visible for us. Okay, sir. Thank you, sir. So the finger chips, next one, sir. So the total requirement of nutrition, you know, it is in calories. நமக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி வேணும்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ வந்து 108 கலோரிஸுக்கு, ஒரு கிலோவுக்கு 108 கலோரி கிடைக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தோசை சாப்பிட்டீங்கன்னா 70 கலோரி. ஸோ இப்ப 108 ஒரு குழந்தைக்கு வந்து 3 கிலோ இருக்கு, இல்லாட்டா 5 கிலோ இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 540 கலோரிஸ் கிடைக்கணும் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அத அளவுல வேணும் வரத்துக்கு. ஸோ தோசைக்கு எவ்வளவு, இட்லி 2க்கு ஆனா 70. ஸோ தோசை ஒன்னானா அது நல்லா ஆயில் விட்டு பெருசா ஒரு தோசை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 70 கலோரி. ஸோ ஒரு கப்பு மில்க் 100 கலோரிஸ். அதுல சுகர் போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ கீ ஆட் பண்ணீங்கன்னா, ஒரு சொட்டு கீ ஆட் பண்ணீங்கன்னா குக் பண்ணும்போது அதுல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கலோரிஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்டுங்கப்பட்டது நமக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு 15 கிராம் தான் பர் கேஜி கார்போஹைட்ரேட் வேணும். அதாவது நம்ம ரைஸ் இல்லாட்டா வீட்ல ஏதாவது பண்றோம், ஏதாவது வேணும்னா டோட்டல் எத்தனை கிராம்ஸ் வரணும்? ஸோ இப்போ வந்து 10 to 15 கிராம்ஸ் பர் கேஜி பாடி வெயிட் வரணும். ஸோ குழந்தைக்கு 3 கிலோ இருந்ததுன்னா எவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட் வரணும்? ஸோ வந்து 45 கிராம் அந்த குழந்தைக்கு கார்போஹைட்ரேட் கிடைச்சா போதும். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் 45 கிராம் கிடைக்கணும். புரோட்டீன் வந்து 2 கிராம் பர் கேஜி கிடைச்சா போதும். புரதச்சத்துங்கப்பட்டது புரோட்டீன் இஸ் தால், ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தால். யூ நீட் டு கிவ் ஒன்லி
2 grams per kg or 2.2 grams per kg weight தான் வேணும் அதுக்கு. ஸோ அப்ப நீங்க வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஒரு கப் எடுத்தோம்னா எவ்வளவு கிராம், ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தா எவ்வளவு கிராம். ஸோ அப்படி அதை வந்து நீங்க ஒரு மெஷரிங் கப்பு வச்சிருந்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி நம்ம குழந்தைங்களை, எஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் ஃபீடிங் திவ்யாங்ஜன், யூ ஷுட் ஹேவ் த மெஷர். அந்த மெஷர் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அந்த மெஷர் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம எவ்வளவு கிராம்ஸ் கொடுக்கறோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மெஷரிங் கப்புல இப்ப நம்ம குழந்தைக்கு 3 கிலோ இருக்கானா இன்னைக்கு எவ்வளவு தால் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த தால் வந்து 2 கிராம்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அப்ப 3 கிலோனா 6 கிராம் தான் வரப்படும். அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஜாஸ்தியா புரோட்டீன் போயிடக்கூடாது. ஸோ நாட் மோர் தேன் 6 grams, தட் இஸ் 2 grams per kg பாடி வெயிட் தான் புரோட்டீன் கொடுக்க வேண்டியது. தென் யூ ஹேவ் டு ஃபேட் வந்துட்டு 7 grams per kg பாடி வெயிட் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபேட் 7 grams per kg பாடி வெயிட், அப்போ 3 kg இருந்ததுன்னா 21 grams வரும். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலோ இல்லாட்டா ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு மேல அரை ஸ்பூன் கீ இல்லாட்டா ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில். அப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுக்க போறோம்னா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுங்களேன், இல்லாட்டா ஒரு அரை ஸ்பூன் என்ன விட்டுக்கணும், அரை ஸ்பூன் நீங்க வந்து கீ விட்டுக்கலாம், அதாவது நெய் விட்டுக்கலாம். யூ கேன் ஆட் half a teaspoon of ghee or 1 teaspoon of oil to the preparation. Then you see the rice, the parboiled rice, அதுதான் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் வரப்பட்டது. கார்போஹைட்ரேட் நீங்க பட்டது எதுல அவைலபிளா இருக்கு, ரைஸ்ல இருக்கு, வீட்ல இருக்கு இல்லையா. சோ ரைஸ்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த அதோட கவரிங் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரேஷன் ரைஸ் தான் நான் போட்டோல போட்டிருக்கேன். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளோட இப்ப லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லா கார்டுக்குமே ஃப்ரீயா ரைஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கும் கிடைச்சது அந்த ரைஸ். ஐ ஆல்சோ காட் ஃப்ரீ ரேஷன் ரைஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் parboiled, half boiled rice, and that too it is the bran is there. பிரான்னா அந்த தவிடு இருக்கப்பட்ட அந்த அரிசி இருந்தது. ஸோ தேட் இஸ் வெரி குட் பிகாஸ் அதுலதான் B1 வைட்டமின் நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரெட் கலர்ட் ரைஸ் ஆர் பிராண்ட் கவர்ட் ரைஸ், தவிடு உள்ள அரிசியத்தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைகளுக்கு. இட் இஸ் வெரி குட். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் B1. ஸோ B1 வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. B1 மீட்ல இருக்கு, அப்புறம் ரைஸ் பிராண்ட்ல இருக்கு. ஸோ B1 குறைபாடு வந்துதானா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து B1 குறைபாடு இருக்கு. Because B1 deficiency is there in most of the Divyangjan because they are not eating properly and they are not getting rice bran or meat. Because meat வந்து we are not able to feed the child. One piece of meat itself, it is very difficult to give it to our children, So that is not available. See, the meat is not, it is not available in the present, the swallowing form. So you have to smash it and mix it. And also it may get, caught in between. The child may vomit. The child may have vomiting reflex at the tip of the tongue. So our Divyangjan, so number kuழந்தைங்க, our children may have difficulty in swallowing, difficulty in chewing. So இது ரெண்டும் நம்ம எடுத்தா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். If you succeed in making the vomiting reflex, you have to take it back. Only an occupational therapist and a speech therapist can do that. Others will not be able to do it because the gag at the tip, that is if the vomiting reflex is there at the tip of the tongue, then what you see is when you put the child, when you put the rice into the mouth, the child will thrust it out because the child has got a thrust. So the child has got a vomiting reflex. The child will vomit. So you have to take the vomiting reflex or the gag reflex to the back of the pharynx. நம்மலாம் how do we vomit? நமக்கு இப்போ வாமிட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வாய்க்குள்ள we vomit by putting our fingers into the mouth. நம்ம கையை வந்து விரலை வந்து வாய்க்குள்ள போட்டு வாமிட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்ப நம்ம வாமிட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் எங்க இருக்கு, இட் இஸ் உள்ள இருக்கு, த்ரோட்டுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்பாஸ்டிக் குழந்தைங்களுக்கு, செர்பல் பால்சி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா அவங்களுக்கு வந்து கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ், வாமிட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து டிப் ஆஃப் த டங்ல இருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து நீங்க இப்ப ரைஸ் குக் பண்ணி இதை கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி ஓக்கா நிப்பாங்க, அதாவது வாமிட்டிங், நாசியேட்டிங் இது காட்டுவாங்க. ஸோ அப்படி உள்ள ஒரு குழந்தையாக்க நீங்க டீல் பண்றீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் டீலிங் வித் அ சைல்ட்
who is spastic and who has swallowing difficulty and who is having a vomiting reflex, that child has to be treated for that first, because the spastic children, the energy is lost by stiffness of the muscle. The energy level is very, very low. When we are doing exercise, the energy is lost. So you have to feed the child adequately. So what you do is you give the child to the occupational therapist or the speech therapist to take away the gag at the tip of the tongue. So vomiting reflex குழந்தைக்கு வாய்க்குள்ள போட்டா இருந்ததானா அது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்டையோ இல்லாட்டா ஒரு ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட், அவங்க தான் இந்த வாமிட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸை பின்னாடி கொண்டு போக முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். யூ சி தட் தேர் ஆர் ஸ்ப்ரவுட்டடா நான் வந்து பயர் வச்சிருக்கேன், அதாவது கிரீன் கிராம் ஸ்ப்ரவுட். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்மளே முளைக்க போடலாம் ஒரு பேப்பர்ல, ஒரு ஓவர் நைட் யூ கேன் மேக் ஸ்ப்ரவுட்ஸ். ஸோ அது வந்து நீங்க எந்த ஒரு தால் ஆனாலும், எனி தால், ஸோ இட்ஸ் பச்சை பாசி பருப்பானாலும் சரி, இல்லாட்டா நம்மளோட கொண்டக்கடலை ஆனாலும் சரி, நம்ம அது வந்து ஓவர் நைட் தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டு ஒரு துணி விரிச்சு அதை எடுத்து வச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து நீளமா முளை வரும். ஸோ அதைத்தான் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நீங்க வந்து அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல வந்து நிறைய டிஎன்ஏ இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு நம்மளோட செல்லுக்கு வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு கோஷங்களும் வளர்றதுக்கு நமக்கு வந்து புரதச்சத்தும் டிஎன்ஏ வேணும், டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட். ஸோ அந்த இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும்? அதெல்லாமே இதே மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல இருந்து தான் வரும். கார்த்திகேயன் சார், அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸோட ஃபிகர் தான் தெரியறதா இல்ல கோதுமை தெரியறதா? கோதுமை காட்ட மறந்துட்டேன். ஸோ கார்த்திகேயன் சார், ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தெரியுது மேம். ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தெரியுது. அப்ப பின்னாடி கொஞ்சம் போனவங்கள பின்னாடி ஸ்லைடு காட்டுவீங்களா? கோதுமையை பத்தி கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு இருக்கு. கார்த்திக், வீட் பின்னாடி உள்ள கார்த்திக், இட்ஸ் ஓகே மேம். வீட் மேம் கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே. இப்போ வீட் ஸ்லைட் வந்துருச்சு மேடம். சரி, அப்ப தேங்க்யூ சார். வீட் வந்து வீட் இஸ் குட் கார்போஹைட்ரேட். பட் அதுல என்னன்னா அது வந்து நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் இல்லாட்டா ஏதாவது அலர்ஜி உள்ள குழந்தைங்கன்னா ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த வீட்ல இருக்கிற புரோட்டீன் அது வந்து ஒத்துக்காது, குளூட்டன் அது ஒத்துக்காது. ஸோ அதனால இது கொடுக்க கூடாது. ஆக்சுவலி வீட்ல இருக்கப்பட்ட அந்த ஃபைபர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ வீட்டு பாத்தீங்கன்னா அது நம்மளே பொடிச்சு நம்மளே ஒலத்தி எடுத்து, see, put it in the sun and dry it and you put it in the mixie and you strain it, you know, and when you remove that all thing, அந்த அது தவிடு மாதிரி வரும்ல, அந்த பவுடரை வந்து நைட்ல வந்து தண்ணியில போட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு குடிச்சீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் உள்ளவங்களுக்கு அது ரிலீவ் ஆகும். குழந்தை, if the child is having constipation, the child is not passing motion for 2 days 3 days, if you give this wheat bran after powdering wheat and if you do that chalni, so if you strain it, you know, then அதை வந்து நீங்க தவிடு மட்டுமா கிடைக்கும் இல்லையா, நம்ம சலிப்போம் இல்லையா, சலிக்கும் போது அதுல தங்குற அந்த பொடி நல்ல நம்ம சாஃப்டா ஆக்கிட்டு அதை வந்து you put it in water and you mix it வெறும் பச்சை தண்ணியில, that is in cold water you put it and you can take it as a laxative. அதாவது நல்ல மோஷன் போறதுக்கு இந்த இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பட் ஆட்டிசம் உள்ள குழந்தைங்கள்ல ஒரு 50% ஆஃப் த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த வீட்டு வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. ஸோ 1 இயருக்கு வீட்டு கொடுக்காமைக்கும் பால் கொடுக்காமைக்கும் அவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மில்க் அலர்ஜியோ இல்லாட்டா இந்த மாதிரி குளூட்டன் அலர்ஜியோ இருந்ததுன்னா ஒரு 6 months to 1 year இது ரெண்டும் கொடுக்காமக்கி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுல பிரயோஜனம் கிடைக்கலைன்னா யூ கண்டினியூ. if the child is having some other food allergy. So in autism spectrum disorder and some other children, we are seeing that they are even children with hearing impairment. They have some allergy to certain food particles. Food particles, when they reach the gut, it produces allergy and that blotting up வரும், வயிறு வந்து பெருசாயிடும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்போது ஒரு ஃபுல்னஸ் ஃபீலிங்கும் இரிட்டேஷனும்.
So they will be crying and banging their head or banging other people or beating other people. So this will continue for a very long time if you are not understanding the food allergy. And அந்த அதே மாதிரி தான் அவங்க போற மோஷன்ல என்னெல்லாம் கிருமிகள் இருக்கு, அதே மாதிரி அந்த மோஷனுக்கு pH எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ மோஷனுக்கு எவ்வளவு pH அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா pH பேப்பர் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ அந்த pH பேப்பர்ல நமக்கு வந்து அந்த pH வந்து ஒரு சில pHல பாக்டீரியா நிறைய இருக்கும். ஸோ அது மேல கிருமி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாய்லெட் போற அந்த மோஷனை கூட செக் பண்ணினா நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு என்ன அலர்ஜி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு அந்த திருப்பியும் நான் வந்து அந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸுக்கு வரேன். ஸோ ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அடுத்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து நான் பாசிப்பருப்பு பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அடுத்தது நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் கார்த்திகேயன் சார், அடுத்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஒன்னு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் போட முடியுமா சார்? மேடம் சொல்லுங்க மேடம். ஹார்ஸ் கிராம் வரணும் சார் ஸ்ப்ரவுட்ல. ஹார்ஸ் இல்ல ஆக்சுவலி அவர் பண்றாரு, கொஞ்சம் டிலேடா தான் வருது. ஓகே ஓகே. சோ இந்த ஹார்ஸ் கிராம் முளைக்க போட்டு கூட இதுல நல்ல எல்லாமே இந்த தாது பொருட்கள் எல்லாமே இதுல ரொம்ப நன்னா இருக்கு. ஸோ நம்ம யூஸ்வலி குழந்தைங்களுக்கு இதை ஸ்மாஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம். யூ கேன் கிவ் ஹார்ஸ் கிராம் ஸ்மாஷ் 1 டீஸ்பூனோ 2 டீஸ்பூனோ அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும், ரொம்ப அதிகமா கொடுக்க முடியாது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும். ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா ஓவர் நைட் முளைச்சாச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அதுல வந்துட்டு நல்ல புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்ப கொள்ளு போடலாம், இல்லாட்டா அந்த எள்ளு முளைக்க போட்டு அது கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த குழந்தைங்களுக்கு பாசி பருப்பு இல்லாட்டா கொண்டைக்கடலை வந்து ரொம்ப நல்லது. அது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு புரதச்சத்து. அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்ப 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் போனோம்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது வந்துட்டா சார் முளைக்க போட்ட இது பறிப்பு செடியா இருக்கிறது, பிளான்டா இருக்கிற ஸ்லைடு வந்துதா சார்? இஸ் தட் ஸ்லைட் விசிபிள்? I have put it, day before yesterday, 2 days back for this seminar. Actually, I grew microgreens. அது வந்திருக்கா சார்? விஜயலட்சுமி எள்ளு போட்டு சொல்லிருக்கீங்க, அதுதான் வச்சிருக்கேன். எள்ளு முடிச்சு முளைக்க போட்டது இருக்கு சார், அந்த செடி மாதிரி இருக்கும், அதை காட்டுங்களேன். மைக்ரோ கிரீன்ஸ் சார் மேம் இப்ப தெரியுமா? ஓகே. சோ மைக்ரோ கிரீன்ஸ்ங்கப்பட்டது வந்து நம்ம இந்த நம்ம முளைக்க போடுறோம் இல்லையா, அந்த பாசி பருப்பெல்லாம் எடுத்து நீங்க வந்து அதை விதைக்கலாம். அதை வந்து நீங்க நல்ல மணல் போட்டு ஒரு பூச்சட்டியில போட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி இவ்வளவு நீளமா இந்த செடிகள் வந்துடும். ஸோ இதுல வந்து ஏன்னா ஒரு பிளான்டோட growthக்கு வேண்டி இருக்கிறதுனால இது என்னதுன்னா இதுல வந்து எல்லா புரோட்டீன்ஸும் growth ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா ஒரு செடி வளர வேண்டியது எப்படி ஒரு குழந்தை வளர்றதுக்கு என்னெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் வேணுமோ அது மாதிரி இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ் அதுல லீஃப் வந்துருது பாத்தீங்களா. இது வீட்லயே நான் பண்ணினது, இன்னைக்கு பிரசன்டேஷனுக்கு வேண்டி நான் முளைக்க போட்டு சட்டியில போட்டு எடுத்தது. இது எப்படின்னா இந்த இதுல வந்து டிஎன்ஏ டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அதுதான் நம்மளோட மரபணுல இருக்கிறது. ஸோ அந்த டிஎன்ஏ இருந்தா தான் நமக்கு வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு செல்லும் வளரும். ஸோ நம்ம ஹைட்லையும் வெயிட்லையும் செல்லுலையும் நமக்கு மூளை வளர்ச்சிக்கும் எல்லாத்துக்கும் வேணும்னா டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் வேணும். டிஎன்ஏ இருந்தா தான் புரதச்சத்து நம்மளோட உடல்ல உருவாகும். ஸோ இஃப் அவர் சில்ட்ரன் ஹேவ் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆல் திஸ், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆடிக்குவேட்டா அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் போய் சேராது. ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி மைக்ரோ கிரீன்ஸ் இது வந்து நீங்க ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போனீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு கொஞ்சம் சாலட்ல போட்டு கொடுப்பாங்க. வெங்காயம், பச்சை கேரட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு வெள்ளரிக்காய். ஸோ ஆல் தீஸ் கிரீன்ஸ் ஆர் புட் டுகெதர். அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த பச்சையா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து மைக்ரோ கிரீன்ஸுங்கப்பட்டது நம்ம வீட்லயே முளைக்க வச்சது அதை போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து 200 ரூபாய் வாங்குவான். ஸோ இந்த 200 rupees கொடுத்து 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட வேண்டாம். நீங்களே உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் மாதிரி
இதை குக் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுல கொஞ்சம் சால்ட் எல்லாம் போட்டு குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி சாப்பாடுக்குள்ள வச்சு இந்த மைக்ரோ கிரீன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து புரோட்டீன் மட்டும் இல்ல, அந்த growthக்கு வேண்ட டிஎன்ஏ அதுக்குள்ள இருக்கு, மைக்ரோ கிரீன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு கார்த்திக். அப்புறம் வந்து இப்ப மாங்காய் தெரியறதா சார்? மாங்காய். ஸோ மேங்கோ. Yes, ma'am. Mango, it contains lot of magnesium. Mango and jackfruit, you know, it contains lot of magnesium. So எப்படி கொடுப்பீங்க? மாங்காய் தொக்கு அரைக்கலாம். ஸோ மாங்காயை வந்து பாயில் பண்ணணும். பாயில் பண்ணி சாஃபன் ஆக்கிட்டு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மேங்கோ எடுத்துட்டு அதோட தோலை வந்து கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணணும். ஃபுல் தோலும் எடுத்துடக்கூடாது. அதோட ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா, the skin covering the mango should not be taken out. You should take out only அந்த ஸ்லைட்டா தான் அது சீவப்படும். சீவிட்டு you put it, boil it, and கொஞ்சம் you put little salt and some ஏதாவது ஒரு ஜீரா பவுடர், கொஞ்சம் ஜீரகம், அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயமும் பொடிச்சு போட்டு நீங்க வந்து அதை கலரணும். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு சில்லி பவுடர் போட வேண்டாம், ஆனா கொஞ்சம் மிளகு போட்டுட்டீங்கன்னா, வத்தல் மிளகு கொஞ்சம் ஒரு 1/4 வத்தல் மிளகு போட்டீங்கன்னா அதுல வந்து, இல்லாட்டா பச்சை மிளகா கொஞ்சமா கொடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரொம்ப எசென்சியலா உள்ள ஒரு பச்சை மிளகாயில ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு, அரக்கடானிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க. அந்த பச்சை மிளகா ரொம்ப நல்லது. அப்ப நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் அதுல போட்டு நம்ம கொடுக்கணும். கொஞ்சமா லேசமா நம்ம காரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாதான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் டெவலப் ஆகும். ரொம்பவே சப்புனா வளர்த்தினோம்னா குழந்தைங்க சாப்பிடாது. அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுத்தா தான் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ யூ கிவ் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட். அண்ட் மேங்கோ கண்டெய்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் source of magnesium. And next one, sir. Next one. So next is jackfruit. So in the jackfruit la vandu it contains lot of magnesium. So இத வந்து பழுத்த jackfruit ஆனா அதை என்ன பண்ணணும்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஜூஸ் அடிக்கலாம். இல்லாட்டா நீங்க பச்சையா கொடுக்கறதானா அதை பாயில் பண்ணி, அது ரொம்ப சீக்கிரம் பாயில் ஆயிடும். அதுல லேசா சால்ட் போட்டு add salt, boil the jackfruit. இந்த இதெல்லாம் எடுத்துடணும். கட் பண்ணி உள்ள இருக்கிற ஜாக் ஃப்ரூட்டை மட்டுமா எடுத்துட்டு யூ பாயில் இட் அண்ட் கிவ் லிட்டில் சால்ட் போட்டுங்க. டோன்ட் கிவ் லாட் ஆஃப் சால்ட். அண்ட் தென் யூ ஆட் சம் கோகனட் அண்ட் யூ கேன் கிவ் இட் டு த சைல்ட். 1 or 2 teaspoon கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம். ஸோ மெக்னீஷியம் டெஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட மெட்டபாலிசம், growth அண்ட் மெட்டபாலிசம் வந்து நமக்கு எப்படின்னா வந்து நமக்கு நம்மளோட மெட்டபாலிசம்ங்கிறது நம்ம உடல்ல நடக்கக்கூடியதான எல்லா விதமான ரசாயன மாற்றங்கள் மெட்டபாலிசம். ஸோ அந்த மெட்டபாலிசத்துல எல்லாம் வைட்டமின் பி வேணும், மெக்னீஷியம் வேணும், சிங்க் வேணும். ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி உள்ள பொருட்சத்துக்கள்லாம் எதுல இருக்கு? நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்ல இருந்து. ஆல் தீஸ் ஜாக் ஃப்ரூட், திஸ் மேங்கோ ஆர் ஆல் present in our own environment. Sir, next slide please sir. So this is pumpkin illata pushnika. இது ரொம்ப நல்ல source of zinc, especially COVID, when we are suffering with COVID. இதோட நம்ம சிங்க் கொடுக்கறதோட இதுல இருக்கப்பட்ட அந்த விதையும் அந்த குடலையும் வந்து நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். கார்த்திக், அந்த பம்கின் போட்டுட்டீங்களா? அந்த விதையும் அந்த விதையும் உள்ள இருக்கிற அந்த குடல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்க நல்ல you put oil in a small amount of oil in a pan and boil கொஞ்சம் வறுத்துக்கணும். ஸோ அதை ஃப்ரை பண்ணி then you add the skin also you fry, then you add salt, then some udud dal, that is white dal, what we get. உளுந்து இருக்கு இல்லையா, உளுந்து பருப்பு எல்லாமே போட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உளுத்தம் பருப்பு, உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சம் காயம் ஆட் பண்ணலாம் அசில்ஃபாய்டடா. தென் யூ ஃப்ரை ஆல் தீஸ், மைல்டு ஃப்ரை. ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதை வந்து மிக்சியில போட்டு அடிச்சு அதை வந்து சட்னியா நம்ம சாப்பிடலாம். அண்ட் பூஷ்ணிக்கா ஆஸ் சச் யூ மேக், பரங்கிக்காய் வந்து யூ மேக் வெஜிடபிள்ஸ் வித் தட். ஸோ தட் திஸ் இஸ் அ வெரி nutritious for, it contains lot of zinc in it. So you have to take care of your zinc. And tapioca, it's a fiber containing thing. So the fiber containing diet, is tapioca and sweet potato.
So it contains a lot of fibers. Only thing is if you have to, the tapioca has to be fresh and the outer skin has to be removed. நம்ம இப்ப வந்து ஏழக்கிழங்கு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்க எடுக்கும் போது இத நம்ம கட் பண்ணும் போதே மண்ணுல இருந்து எடுத்த உடனே அதை நீங்க எடுத்துட்டுறணும். அப்புறம் அதை கட் பண்ணிட்டு அதோட தோலை நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் தான் பாயில் பண்ணணும். அப்போ பாயில் பண்ணலன்னா அதுல ஃபைபர் நிறைய இருக்கு. ஸோ கக்கூஸ் எல்லாம் நம்ம இப்ப டாய்லெட் ட்ரைனிங் பண்றதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் தி ஸ்வாலோயிங் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ யூ மேக் இட் இன்டு அ வெரி சாஃப்ட் ஸ்மாஷ்டு பொட்டேட்டோ லைக் திங் அண்ட் தென் யூ கேன் கிவ் tapioca to our children. So also is sweet potato. அப்ப அது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு. அதுல வந்து வைட்டமின் ஏயும் அயனும் ரொம்ப அதிகம் இருக்கு. இதுலயானா இந்த டாப்பியோக்காலனா பொட்டாசியம் இருக்கு, சோடியம் இருக்கு, அப்புறம் எல்லா ஃபைபர்ஸும் இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, adequate calories can be given. So அதனால tapioca is a very good sap food of actually Keralites, they eat tapioca and fish. Two pieces of fish, மத்தி மீன் சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல. So that fish and this tapioca is a very good combination and it will definitely help your child to grow. So fish, matti fish and tapioca is a very good combination in Kerala. Sir, next slide please. So you have banana, which is a source of potassium. So ஒரு banana நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோம்னா it gives a lot of potassium. So the potassium நம்ம நிறைய வேணும். நம்மளுக்கு potassium and sodium எல்லாமே நம்ம வந்து இது வந்து it helps in potassium. Banana is full of potassium. So if you eat banana, it gives more potassium. So and also it is a laxative. So it helps you to pass motion easily. So you have different kinds of banana, You have the Kerala banana, which is a long one, நேந்திரம் பழம். அந்த நேந்திரம் பழம் வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே நசுக்கி கொடுக்கலாம். That one you can give, and this one also you can give one by one. So in the morning one banana, and also when the child is grown up, you can give one full banana at night so that there is no constipation. So it helps in constipation also. Then coming to the salt, I know that I want to talk about salt. It's a source of sodium. And when our Dr. Kolliraju sir and the team of this research team, which is their HRID, Homeo Research in Disability, that sector, when they presented last week, as Mr. Karthikeyan sir was telling us, that they presented on all food items. And salt was really this, our sir, Shivaprasad, Dr. Shivaprasad started with salt only. So salt is very important, and it also cures so many diseases, but it's a good source of sodium. But lot of salt our body is not prepared to eat lot of salt. But நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப உப்பு கொடுத்தா தான் அதுகள் உப்பு இருந்தா தான் சாப்பிடுன்னு ஆயிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா உப்பு வந்து கம்மியா தான் போடணும். High salt is not required. You give salt to taste. That is very important. And it also cures, diseases, especially our children, if they have skin diseases and all. If you put salt in cold water and give a compress with cold water, அது மாதிரி இச்சிங் எல்லாம் இருந்ததானா, ஏதாவது தோல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததானா, இந்த உப்பை வந்து பச்சை தண்ணியில போட்டு ஒரு துணியில முக்கி அழுத்தினீங்கன்னா அதே போரும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே பிரச்சனைகள்லாம் தீர்றதுக்கு. பட் சால்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் source of sodium in our body, because சோடியமும் பொட்டாசியமும் தான் நம்மளோட உடல்ல கரண்ட், அதாவது மின்சாரம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒவ்வொரு அணுக்கள்லையும் ஒவ்வொரு செல்லிலையும் we have sodium and potassium. So இந்த சோடியம் உள்ள வரவும் பொட்டாசியம் வெளியில போகவும் செய்யறதுனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கிறது, நம்மளை தொட்டா தெரியறது, நம்மளை அடிச்சா தெரியறது, நம்மள ஏதாவது பூச்சி கடிச்சா தெரியறது, எல்லா நம்மளோட உடல்ல இருக்கப்பட்ட அத்தனை மெட்டபாலிசத்துக்கும் அத்தனை ஆக்ஷனுக்கும் மின்சாரமா என்ன வருது, சோடியமும் பொட்டாசியமும் தேருது. ஸோ பொட்டாசியம் பழத்துல இருந்து கிடைக்கும், உப்புல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த சோடியம் கிடைக்கும். ஸோ வைட்டமின் டி, ஸோ இது வந்து சன்ரைஸ். ஸோ வைட்டமின் டி வந்துட்டு சன்ரைஸ்ல இருந்து தான் கிடைக்கும், சன்னுல இருந்து. எப்படின்னா ஒரு 10 to 15 minutes நம்ம வந்து நம்மளோட உடலை வந்து சன்னுக்கு காட்டணும்.
ஸோ அது இல்லாட்டா வைட்டமின் டி சின்ன குழந்தைங்களுக்கே வைட்டமின் டி டிராப்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது. எஸ்பெஷலி 32 வாரத்துக்கு முன்னாடி. If the children are born before 32 weeks, premature children, they need vitamin D because their vitamin D sources are very less. Also, children, whose mothers are having vitamin D deficiency, milkல கூட அது டெஃபிஷியண்டா தான் இருக்கும். So you show the child in a very light between 11 to 3 ல மைல்டா நம்மளோட ரூமுக்குள்ள வரப்பட்ட வைட்டமின்ல அந்த சன்லைட் போரும் குழந்தைங்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணி ரெடி பண்றதுக்கு. ஸோ வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வர்றதுன்னு தோணித்தானா expose back of your body or you expose the child's hand to the sunlight. That will help you to solve the problem of vitamin D deficiency. Otherwise you have to give the child vitamin D drops கொடுக்கத்தான் வேண்டியிருக்கும். The calcium supplement வேண்டியிருக்கும். Especially our Divyangjan, you have to expose them in sunlight because we never take the children out when they are always lying down. நம்ம குழந்தைங்க எப்போதும் படுத்து கிடக்கிறதுனால we have to make them exposed to sunlight, especially children with visual impairment, children with severe cerebral palsy, children who are mentally retarded, and people will never take them out in the sunlight. So all the school curriculum, we have a wonderful curriculum with play therapy and physical education. We have physical education masters everywhere. They take the children out. Please allow the teachers to take the children out wearing half shorts and pant, half shirt and half pant for the school uniform, not full pant, I don't remember, we recommend, half pant and half shirt for the school children. Also for elderly also, we should have exposure to sunlight. So next is water is very essential part of life. So water we have to drink 1 to 1.5 liters, and children, they need at least 1 liter. Below almost 800 ml of water is needed, and 1 liter, and depending on the weight, 50 ml per kg body weight may be needed. And then if it dehydration, diarrhea எல்லாம் இருந்ததுன்னா lot of water கொடுக்கணும். உப்பு போட்டு சக்கரை போட்டு சுகரும் அதே மாதிரி தான். சுகர் வந்து carbohydrate தான். So that you have to give, that will give lot of energy to your children. So water is a great source of, it also contains nutrients, and also it gives energy, and hydration. Water is a part of all metabolic activities. So நம்மளோட வாழ்க்கையில தண்ணிங்கப்பட்டது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கண்ணுலேருந்து நீர் வரணுமானாலும் தண்ணி வேணும் இல்லையா? கண்ணுல உள்ள நீருக்கு உப்பு இருக்கு, அப்ப நம்மளுக்கு உடல்ல உப்பு வேணும். ஸோ tear content, all our body fluids are only water content. Water content is maximum. So 70 to 80% water content is there. So water is very essential part of life, and salt and sugar to a limited extent it is also needed. And with this I conclude. Thank you, Karthikeyan sir, for the opportunity given to me. I conclude here, sir. Yes, madam. Thank you very, very much, madam. I know what you spoke was something very, very practical and very much a very basic level. I'm sure which would be helpful for every one of us to follow in our day-to-day routines. Yeah. So thank you so much for taking time and sharing your expertise with us, madam. Yeah. So I also take this opportunity to thank our director, Sri Nachiketa Raut, and our deputy registrars and other head of the departments and other faculties and all other participants who had been over here with us to hear this session. And also thanks to the people who have been helping us in moderating it, Mr. Karthik from Medical Sciences Department, and other staff from social work who has also been helping us to execute this session. So I thank each and every one of you for being part of this program. So thank you, madam. Thank you very, very much. Thank you, sir. And so with this, we'll wind up for the day. Thank you, sir. Thank you all. See you then. Bye-bye.